ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രൽ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ആണ് കേട്ടോ. സെൻട്രൽ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മേജർ കൺട്രോളിങ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സെൻറ്റർ ഓഫ് അവർ ബോഡി. നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ മേജർ കൺട്രോളിങ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സെൻറ്റർ ആണ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ എൻറ്റയർ ബോഡി സിസ്റ്റം. ഇറ്റ് കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ എൻറ്റയർ ബോഡി സിസ്റ്റം. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ബ്രെയിൻ? ഇഫ് യു സീ, it will regulate all the voluntary movements. Voluntary movements means purposeful movements which we are doing with our will. That is controlled by brain. And balance of the body is controlled by brain. Functioning of vital involuntary organs, that is lungs, heart, kidney, etc. These all are controlled by brain. And we can see the thermoregulation. നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹങ്കർ, thirst, these all are controlled by brain. And we can see the circadian rhythm of our body. എന്താ circadian rhythm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Circadian rhythm is nothing but biological clock, അല്ലേ? A 24 hours rhythm which is present in the human body, that is controlled by the brain. അതുപോലെ activities of several endocrine glands, it is controlled by our brain. And the human behavior, this is controlled by brain. And we can see there are some processing center in the brain, that is vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotion, thoughts. These all are controlled by our brain. Okay, so brain, it has many functions. That is the major controlling and processing center of our body. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓരോ പോയിന്റ്സും നമ്മുടെ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. Now when we study each part of the brain, I'll separately write it and give as a note. Okay, now we will see the human brain. When we see, it is well protected inside the skull, അല്ലെ? സ്കള്ളിനകത്ത് നല്ല എന്താ പറയുക, ബോണി സ്കള്ളിനകത്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ ക്രേനിയൽ മെനിഞ്ചസ്. ഇതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ട്? ക്രേനിയൽ മെനിഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് കവേർഡ് ബൈ ക്രേനിയൽ മെനിഞ്ചസ്. Cranial meninges, it has 3 different layers. The outer layer, it is called as the dura mater, and middle layer, it is arachnoid matter, and inner layer, that is pia mater. So here, the inside the skull, the brain is protected in a 3-layered membranous structure that is called as the cranial meninges. Cranial meninges, outer layer, that is called as dura mater. The middle layer, it is arachnoid, and the inner layer, that is pia mater. There is a gap in between dura mater and arachnoid matter, that is called as subdural space. അതായത് ആ ഡ്യൂറാ മാറ്ററിന്റെയും അരാക്കിനോയിഡ് മാറ്ററിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന സ്പേസിന് നമ്മൾ സബ്ഡ്യൂറൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയും. അതേപോലെ അരാക്കിനോയിഡ് മാറ്റർ ആൻഡ് പയാ മാറ്റർ, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് there is space, that is called as arachnoid space. Okay, subarachnoid space. So the space in between this one, this is called as subdural. The space in between this one, subarachnoid. These are filled with the cerebrospinal fluid. ഇതിനകത്ത് എന്ത് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? Cerebrospinal fluid. So once again I'll tell. The brain, it is protected inside the skull. Skull is a bony cavity, and we can see inside the skull there is cranial meninges. Cranial meninges, 3 layers are there, that is dura mater, arachnoid matter, pia matter, from outside to inside. The gap in between dura mater and arachnoid matter is called as subdural space. Gap in between arachnoid and pia matter, that is nothing but subarachnoid space. ഇതിനകത്ത് രണ്ടിനകത്തും ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് cerebrospinal fluid എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, now we can see the brain, it is having 2 parts. ഒന്ന് ഗ്രേ മാറ്റർ, അനദർ വൺ ഈസ് വൈറ്റ് മാറ്റർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇറ്റ് ഹാസ് ഗിവൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി സംവെയർ, ബട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആദ്യം മുതലേ പഠിക്കാൻ നല്ലത്. So here I am saying, according to the color of this different regions of brain, we can say brain, it has or central nervous system, it has 2 different parts, that is gray matter and white matter. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് ഗ്രേ മാറ്ററും ഉണ്ട്, വൈറ്റ് മാറ്റർ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഗ്രേ മാറ്റർ ആൻഡ് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ
ന്യൂറോണിന്റെ സെൽ ബോഡി കാണുന്ന ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്ന അറിയോ? ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് പറയും. മൈലിനേറ്റഡ് ഷീത്ത് ഉള്ള ആക്സോൺ കാണുന്ന ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയും. സോ ഹിയർ the central nervous system, it will be divided into two different regions according to the color or presence of the cell body and myelinated axon. It has been divided into gray matter and arachnoid matter. നമ്മൾ സാധാരണ സെറിബ്രം റീജിയൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ, അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഈ പുറം ഭാഗം, that is the outer portion of it will be having the cell body, so that is gray matter, and the white matter will be hanged inside inner portion, that is called as the white matter in the case of cerebrum as well as in cerebellum. സെറിബ്രത്തിലും സെറിബെല്ലത്തിലും നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം the gray matter is outside and white matter it is inside. അതിന് ഞാനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ see here, സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ തലയുടെ മേലത്തെ ഭാഗമാണ് അല്ലേ. അതായത് എന്താ പറയാ, ഞാനിവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഡയഗ്രാം നോക്കിയായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ, കാരണം ഞാൻ അത്ര നല്ലതല്ല ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനായിട്ട്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദിസ് റീജിയൻ, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ സെറിബ്രം. ഈ സെറിബ്രത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കാണുന്ന സെൽ ബോഡി ആയിരിക്കും. അതായത് സെൽ ബോഡി ഇങ്ങനെ, ഇത് സെൽ ബോഡി ആണെങ്കിൽ ഇത് ആക്സോൺ ആണ്, ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും സെറിബ്രത്തിലെ ന്യൂറോൺസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ സെറിബ്രത്തിന്റെ ഔട്ടർ പോർഷൻ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് gray in color because there the cell body will be present. Inner portion, it will be having the myelinated sheath containing axon is hanging, so there it will be white in color. So inner portion it is white matter. അതേപോലെ തന്നെയാണ് സെറിബെല്ലം റീജിയനിലും. കണ്ട, സെറിബെല്ലം റീജിയനിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രേ മാറ്റർ പുറത്തും വൈറ്റ് മാറ്റർ അകത്തുമായിട്ടായിരിക്കും കാണാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മും അതുപോലെ തന്നെ ദ സ്പൈനൽ കോഡ് റീജിയൻ, ഇഫ് വി ടേക്ക്, ഗ്രേ മാറ്റർ വിൽ ബി ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് മാറ്റർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഔട്ട്സൈഡ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ട് സെൽ ബോഡി ആയിരിക്കട്ടെ, അതായത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉള്ളിലേക്ക് ഇതിന്റെ ആക്സോൺ വന്നിട്ട് രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് ഹാങ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിലും ഇതിലും സ്പൈനൽ കോഡിലും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ന്യൂറോൺസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈറ്റ് മാറ്റർ ടുവേർഡ്സ് ദ പെരിഫറി ആൻഡ് ഗ്രേ മാറ്റർ ടുവേർഡ്സ് ദ ഇൻസൈഡ്. അതായത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ മിഡ് ബ്രെയിൻ, പോൺസ് റീജിയൻ ആൻഡ് മെഡുല റീജിയൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ്. ഓക്കെ, ഇത് ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. മിഡ് ബ്രെയിനും പോൺസും മെഡുലയും കൂടിയതാണ്. മിഡ് ബ്രെയിൻ, പോൺസ്, മെഡുല, ഈ മൂന്ന് ഭാഗം കൂടിയതാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് സ്പൈനൽ കോഡ്, മെഡുല എലോങ്ങേറ്റഡ് ടു സ്പൈനൽ കോഡ് റീജിയൻ. സോ ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിലും സ്പൈനൽ കോഡിലും ന്യൂറോൺസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും. സെൽ ബോഡി ടുവേർഡ്സ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ദ ആക്സോൺ വിൽ ബി ടുവേർഡ്സ് ഔട്ട്സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വൈറ്റ് മാറ്റർ ആൻഡ് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽ ബോഡി ഇരിക്കുന്ന ഭാഗവും വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈലിനേറ്റഡ് ഷീത്ത് ഉള്ള ആക്സോൺ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈലിനേറ്റഡ് ആക്സോൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രസന്റ് ഇൻ ദ central nervous system, that is in the brain as well as in the spinal cord എന്നാണ് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് വൈറ്റ് മാറ്റർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടുവേർഡ്സ് ദ പെരിഫറി. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് cerebrum and cerebellum we can clearly see this white matter it will be present towards inside and the gray matter it will be present towards outside. Okay, now ഞാൻ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ ബ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ആ ഒരു ടേംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Then after that we will enter into each function of different parts of the brain. Okay, അപ്പോൾ here we can see the brain, it has different regions as cerebrum. ഈ സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ആണ്. സെറിബ്രം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് മെനി ഫോൾഡഡ് സ്ട്രക്ചർ. അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ വന്നിട്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. സെറിബ്രത്തിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എങ്ങനെയായിരിക്കും? വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് മെനി ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, മെനി ഫങ്ഷൻസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്, സെറിബ്രം ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് വിത്ത് മെനി ഫങ്ഷൻ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് they need lot of surface area. Because of that they will be having high folded structure. അതിന്റെ folded structure നെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സൾസി, ഗൈറി, അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷർ എന്നൊക്കെ പറയും. എന്താ സൾസി എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിനെ ഫോൾഡഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇതാ കണ്ട, അത് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഓരോ ഡിപ്രഷൻ കാണുന്നില്ലേ, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്ന അറിയോ? സൾസി എന്ന് പറയും.
സൾസി അല്ലെങ്കിൽ സൾക്കസ്. നമ്മളിത് സൾസി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണ്, സൾക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ സി മെനി റിഡ്ജ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ. ഇങ്ങനെ ഫോൾഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ റിഡ്ജ് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചറും കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഗൈറസ്. ഗൈറസിന്റെ പ്ലൂറൽ ആണ് ഗൈറി. സോ സൾസി ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്മോൾ സ്മോൾ ഡിപ്രഷൻസ്. സൾസി എന്താണ്? ചെറിയ ചെറിയ ഡിപ്രഷൻസ് ഇൻ ദ cerebral hemisphere. Gyri, it is a ridge-like structure present in the cerebral hemisphere. Both increases the surface area. And we can say deep cleft. വളരെ എന്താ പറയുക, ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷൻസ് ആണ്. അതിന് നമ്മൾ ആ തരത്തിലുള്ള സൾസീനെ നമുക്ക് ഫിഷർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഡീപ്പ് ക്ലെഫ്റ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ cerebrum, that is called as fissure. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറിബ്രം റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും സർഫസ് ഏരിയ കൂടിയ റീജിയൻ ആണ്. അതിന് ഒരുപാട് ഫോൾഡഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ആ ഫോൾഡഡ് സ്ട്രക്ചർ കുറെ ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും, കുറെ റിഡ്ജസ് ഉണ്ടാക്കും, ഡീപ്പ് ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും. ഡിപ്രഷൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സൾസി. അതിന്റെ റിഡ്ജിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗൈറി. അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഡീപ്പ് ഡിപ്രഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിഷർ. ഓക്കെ, now the next part of this cerebrum, cerebrum എന്ന് പറയുന്നത് it is divided into two hemispheres. okay, നമ്മുടെ cerebrum രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നെർവ് കോഡ് ഇരിക്കുന്ന ആ റീജിയന് പറയുന്ന പേരാണ് കോർപ്പസ് കൊളോസം. ഈ സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയറിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നെർവ് ഫൈബർ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കോർപ്പസ് കൊളോസം. ഇതിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നെർവ് ഫൈബറിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോർപ്പസ് കൊളോസം. അപ്പൊ സെറിബ്രോ കോർപ്പസ് കൊളോസം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയർ ഈസ് 1/2 ഓഫ് ദ cerebrum is cerebral hemisphere. Now the next region, it is thalamus. Thalamus എന്ന് പറയുന്ന thalamus on which the cerebrum is wrap around. കേട്ടോ, thalamusന്റെ മേലെയാണ് cerebrum ഇങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്ത് കാണുന്നത്. cerebrum it is wrap around the thalamus. ഈ thalamusനുണ്ട് കുറെ ഫങ്ഷൻസ്. okay, that we will study afterwards. Now the next region, the below region of this thalamus we can see hypothalamus. Hypothalamus അതിന്റെ താഴെ കാണുന്ന റീജിയൻ ആണ് കേട്ടോ. ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാസ്റ്റർ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് പ്രസന്റ് ഇൻ അവർ ബോഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും. നൗ യു ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് hypothalamus, it is present below the thalamus region. And we can see the next region, that is the midbrain. Midbrain is present in this region. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെറിബ്രോം thalamusഉം ഹൈപ്പോതലാമസും കൂടി കൂടിയാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് forebrain. ഇത്രയും റീജിയൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? forebrain. okay, now this region means the region which is present in between the cerebrum and pons. There is a region called as midbrain. ഈ ഒരു റീജിയനാണ് നമ്മൾ midbrain എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ midbrain ആണ് ഹിൻഡ് ബ്രെയിനും സെറിബ്രവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്ന അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കനാലാണ് സെറിബ്രൽ അക്യൂഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മിഡ് ബ്രെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെറിബ്രം ആസ് വെൽ ആസ് ദ പോൺസ് വെറോളി. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോൺസ് വെറോളി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഈ മിഡ് ബ്രെയിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കനാലാണ് സെറിബ്രൽ അക്യൂഡക്റ്റ് എന്ന്. ഈ മിഡ് ബ്രെയിനിന്റെ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ കണക്ട് ദ forebrain with the hindbrain. okay, midbrain എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് mesencephalon. ഈ midbrain എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് mesencephalon. okay, ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെറിബ്രം പറഞ്ഞു, തലാമസ് പറഞ്ഞു, ഹൈപ്പോതലാമസ് പറഞ്ഞു, midbrain, mesencephalon പറഞ്ഞു. Now the next region, that is part of hindbrain, that include pons. Pons region is this one. Pons, it opens to medulla region. Medulla is also called as medulla oblongata region. And we can see a cerebellum is also present here. ഈ cerebellum highly folded structure ആണ് കേട്ടോ. ബ്രെയിനിലെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെറിബ്രം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെയുള്ളത് എന്താണ്? സെറിബെല്ലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർഫസ് ഏരിയ ഉള്ളത് സെറിബെല്ലത്തിനാണ് കേട്ടോ. സോ സെറിബ്രം after cerebrum, according to the size, cerebellum will come the next. Cerebellum, medulla oblongata and pons. These three it comes under hindbrain. Hindbrainൽ വരുന്നതാണ് പോൺസും മെഡുലയും സെറിബെല്ലും. അതേപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ
midbrain, sorry, midbrain, pons and medulla together comes the brain stem എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്തൊക്കെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് മിഡ് ബ്രെയിൻ, പോൺസ്, മെഡുല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന മിഡ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഹിൻഡ് ബ്രെയിൻ ടുഗദർ കോൾഡ് ആസ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്നാണ്. ആക്ച്വലി ഈ ഹിൻഡ് ബ്രെയിനിന്റെ സെറിബെല്ലം എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഈവൻ ഇഫ് ദേ ആസ്ക് ഇൻ ദ എക്സാം ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മിഡ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഹിൻഡ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തോ, കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഹിൻഡ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് മിഡ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ, അതല്ലാതെ മെഡുല്ല, പോൺസ് ആൻഡ് മിഡ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ NCERT പ്രകാരം ഇതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു കുട്ടി ആർഗ്യൂ ചെയ്യാണ് മറ്റത് ഇതല്ലേ ശരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ തരില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങാനും മിഡ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഹിൻഡ് ബ്രെയിൻ അല്ല അവർ തരുന്ന മെഡുല്ലയും പോൺസും മിഡ് ബ്രെയിനും കൂടി തരുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ദ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ. ഇപ്പോൾ ബ്രെയിനിൽ കാണുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറിബ്രം, സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയർ. Cerebral hemispheres are connected together by corpus callosum. It consists of thalamus, hypothalamus, and we can see the midbrain here, and we can see pons, medulla, and cerebellum, and it lead to spinal cord. Okay, so here the cerebral aqueduct is a canal which is passing through the midbrain, and forebrain it consists of cerebrum, thalamus, and hypothalamus. Midbrain is also called as mesencephalon. Hindbrain consists of pons, medulla, and cerebellum. Okay, this is all about the different parts of the brain. ഞാൻ ഇനി ഇത് മായ്ക്കാൻ പോവാണ്. എന്തെങ്കിലും റെഫറൻസിന് നിങ്ങൾ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. Now we will see each part of the brain. Brain has been divided into forebrain, midbrain, hindbrain, right? നമുക്ക് ബ്രെയിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, forebrain, midbrain, and hindbrain. First we will see forebrain. Now the forebrain it consists of different regions, cerebrum, thalamus, and hypothalamus. Okay, first നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. Now, what is the function of cerebrum? Cerebrum, it is divided into different hemispheres as left cerebral hemisphere and right cerebral hemisphere, and it is connected together by a nerve fiber that is called as the corpus callosum. Okay, now what is the function of this cerebral hemispheres? See here, this cerebrum, it has different regions, that is the sensory area, motor area, and association area. Cerebrathinu മൂന്ന് region ഉണ്ട്. One is sensory area where the sense organ will bring the messages. Then the motor area from where the efferent neurons which will carry message to the different parts of the body, that is motor area. The different parts of the body എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളണ്ടറി മസിൽസിലേക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന മോട്ടോർ ഏരിയ എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഈ സെറിബ്രത്തിൽ തന്നെ മോട്ടോർ ഏരിയ അല്ല, സെൻസറി ഏരിയയും അല്ലാതെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എൻ അസോസിയേഷൻ ഏരിയ. അതിന് നമ്മൾ അസോസിയേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയും. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ദ സെറിബ്രം ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 3 different regions, that is
the sensory area, motor area, and association area. See here, association area, it is for the complex functions like intersensory association, memory, and communication. നമ്മുടെ ഇന്റർസെൻസറി അസോസിയേഷൻസും മെമ്മറി അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അസോസിയേഷൻ ഏരിയയിലാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പുറകിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വിളിക്കുന്ന ആള് ആ സൗണ്ട് കേട്ടു നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. അപ്പം വി ഗോട്ട് ടു സെൻസേഷൻ. വൺ ഈസ് വിഷൻ, another one is the sound we have received, right? So ആ വിഷനും സൗണ്ടും എല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ we will just memorize this. I have seen this person somewhere and we will decide whether what we have to do. The ഒരു friendly person ആണെങ്കിൽ we can give a smile, or if we wanted to escape from him we can walk fast and escape ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലെ. അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ആ ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ ആണ് അസോസിയേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. Now we will see the cerebrum. It has different lobes as frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, and occipital lobe. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, the skull, it has different types of bones, that is temporal bone, parietal bone, frontal bone, and occipital bone. അവിടെ ആ ഓരോ ഏരിയയും അതിനെ നമ്മൾ ആ ഓരോ ലോബ് എന്ന് പറയും. So here it has different lobes as frontal lobe. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം, ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ആ ഫ്രണ്ടൽ ബോൺ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഫ്രണ്ടൽ ബോൺ ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ. ആ ഫ്രണ്ടൽ ഏരിയയിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് മോട്ടോർ ഏരിയ ആസ് വെൽ ആസ് മോട്ടോർ സ്പീച്ച് ഏരിയ. അതായത് വോളണ്ടറി ആക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ പർപ്പസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ വേണം വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന, അതായത് ആലോചിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും എന്തിലാണ് വരിക, ഈ പറയുന്ന ഫ്രണ്ടൽ ലോബിലാണ് വരിക. സോ ദിസ് മോട്ടോർ സ്പീച്ച് ഏരിയ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ബ്രോക്കാസ് മോട്ടോർ സ്പീച്ച്. If Broca's motor speech is present in the, ഇതൊരിക്കൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് ഓഫ് സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയർ. സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിൽ കാണുന്ന ഏരിയയാണ് ബ്രോക്കാസ് മോട്ടോർ സ്പീച്ച്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് റീജിയൻ വിച്ച് വി ആർ സീയിങ് ഈസ് പേരിയേറ്റൽ ലോബ്. പേരിയേറ്റൽ ലോബ് വേർ we can receive the pain, temperature, touch, taste, etc. Taste, stress, strain or pressure. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഫീൽ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് റിസപ്റ്റേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് റിസപ്റ്റേഴ്സ്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഷർ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് പേരിയേറ്റൽ ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. പേരിയേറ്റൽ ലോബ് വേർ വി ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് പെയിൻ, ടെമ്പറേച്ചർ, ടച്ച്, taste, strain. Next one is temporal lobe. The important ആണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം. Temporal lobe where we can see it is auditory and olfactory area. എന്താ ഓഡിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൗണ്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ, അതേപോലെ സ്മെല്ല് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന റീജിയനും ഏതാണ്, ഈ പറയുന്ന ടെമ്പറൽ ലോബാണ് കേട്ടോ. സോ ടെമ്പറൽ ലോബ് വേർ വി ക്യാൻ സി ഓഡിറ്ററി ആൻഡ് ഓൾഫാക്ടറി ഏരിയ. നെക്സ്റ്റ് റീജിയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്സിപിറ്റൽ ലോബ്. ഓക്സിപിറ്റൽ ലോബ് വേർ ദ വിഷൻ ക്യാൻ ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ്. വിഷ്വൽ ഏരിയ ആണ് ഓക്സിപിറ്റൽ ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിഷ്വൽ ഏരിയ ഈസ് ഓക്സിപിറ്റൽ ലോബ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഹാസ് മോട്ടോർ ഏരിയ, സെൻസറി ഏരിയ ആസ് വെൽ ആസ് അസോസിയേഷൻ ഏരിയ. മോട്ടോർ ഏരിയ സെൻസറി ഏരിയ അല്ലാത്ത അത് രണ്ടും ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ ആണ് അസോസിയേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും മെമ്മറിയും ഒക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻസ് ആസ് ഫ്രണ്ടൽ ലോബ്, പേരിയേറ്റൽ ലോബ്, ടെമ്പറൽ ലോബ് ആൻഡ് ഓക്സിപിറ്റൽ ലോബ്. ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് വേർ ദ മോട്ടോർ ആൻഡ് മോട്ടോർ സ്പീച്ച് ഏരിയ ഈസ് പ്രസന്റ്. മോട്ടോർ സ്പീച്ച് ഏരിയക്ക് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ബ്രോക്കാസ മോട്ടോർ സ്പീച്ച് ഏരിയ. പേരിയേറ്റൽ ലോബ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പെയിൻ, ടെമ്പറേച്ചർ, ടച്ച്, ടേസ്റ്റ്, strain receiving region. Temporal lobe where we can see auditory and olfactory region. Occipital lobe where we can see the
visual area. So these are the different areas or different functions which is done by this cerebral region or cerebrum. Now we can see the fibers of the tract are covered with a myelin sheath in the cerebrum. In the fibers of tract എന്ന് പറയുന്ന nerve fibers which is present in the or the tract axon region idallo, the nerves which is nerve fibers which is present in the cerebrum region, that is called as the tract. അല്ലെങ്കിൽ central nervous system കാണുന്ന central nervous system കാണുന്ന nerve fiber which is present in the central nervous system, it is called as the tract. അതിനെയാണ് നമ്മൾ tract എന്ന് represent ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. So the tract, it will be covered by the myelin sheath. So here we can see the cerebrum, it has a cortex region that will be in gray color, because the cortex region or outer portion, it will be having complete cell body, so it will be in grayish color. So it will be gray matter, and we can see the inner cerebrum, that will be opaque white in color, that is because of the myelin sheath of the tract. So that is that gives white matter in the inner portion. Now we can see the cerebrum, it wraps around a structure called as thalamus, we said, which is a major coordinating center for sensory and motor signaling. നമ്മുടെ next region thalamus നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ major sensory and coordinating center of the brain, that is nothing but the thalamus. And we can see another very important part of the brain, it is called as hypothalamus. Okay, hypothalamus, it lies at the base of this thalamus. Thalamus in the base le കാണുന്നതാണ് hypothalamus എന്ന് പറയുന്നത്. Here hypothalamus, it contain a number of centers which control body temperature, urge for eating, drinking. Okay, and it also secretes several hypothalamic hormone. So here ഇവിടെ thalamusന്റെ function എന്ന് വെച്ചാൽ sensory and association area ആണ്. Sensory and association area. And here hypothalamus, it has several centers in it. The hypothalamus, it controls temperature of the body. Thermostat of our body is controlled by hypothalamus. ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ it controls the urge for eat and drink. നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും, ചില ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണമേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ചില ആളുകളുടെ വയറ് ഒരുപാട് വലുതായതുകൊണ്ടും ചിലരുടെ വയറ് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ടും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ ഈ തിന്നണം അല്ലെങ്കിൽ കുടിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ്. അപ്പൊ ഹൈപ്പോതലാമസ് അതിന് ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ we will not feel hungry afterwards. We will feel like yes, we are saturated enough. More than this, it is not needed to our body. That feel a fullness of our stomach. അതിന് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, വയറ് നിറഞ്ഞൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഹൈപ്പോതലാമസിന്റെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക urge for drinking and eating, it is controlled by hypothalamus, that will help in stopping the intake of food and water. Okay, and hypothalamusന്റെ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, it will secrete the hormones. ഹോർമോൺസിന്റെ സെക്രീഷനും hypothalamus ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Hypothalamic hormones. Hypothalamus, it secrete hormone, and this hypothalamus, it is connected with the pituitary. Hypothalamus pituitary ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുക. There is a hypothalamic hypophyseal portal system. Hypothalamic hypophyseal portal system present in our body. എന്താ ഈ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്? അതിന്റെ ഒരു സർക്കുലേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും കാപ്പിലറി ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിൽ തുടങ്ങി ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സാധാരണ കാരണം പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം, അതുപോലെ ഹൈപ്പോതലാമിക് ഹൈപ്പോഫൈസിയൽ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ആണ്. ഹൈപ്പോതലാമസിനെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന
blood vessels നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് infundibulum. Hypothalamus and this one pituitary gland, it is connected together by infundibulum. Okay, now we can see that cerebral hemispheres, it form a complex structure called the limbic lobe or limbic system. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ cerebral hemispheres ന്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക്, the inner part of the cerebral hemisphere, it is associated with a deep structure like amygdala and hippocampus. ഈ cerebral hemispheres ന്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് കാണുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് amygdala and hippocampus. ഇത് ചേർന്നിട്ട് ഒരു കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് that is called as the limbic lobe or limbic system. ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈപ്പോതലാമസിന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് it is involved in the regulation of the sexual behavior as well as the expression of certain emotional reaction like excitement, pleasure, rage and fear and motivations. ഇതൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന ഹിപ്പോക്യാമ്പസ് ആൻഡ് അമൈഗ്ഡാല ടുഗദർ ദ ലിംബിക് ലോബ് അല്ലെങ്കിൽ ലിംബിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിലാണ്. അതായത് സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സിന്റെ ഇന്നർ റീജിയനിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്നർ റീജിയനിൽ കാണുന്ന രണ്ട് സ്ട്രക്ചറാണ് അമൈഗ്ഡാല ആൻഡ് ഹിപ്പോക്യാമ്പസ്. അമൈഗ്ഡാലയും ഹിപ്പോക്യാമ്പസും കൂടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ലിംബിക് ലോബ് അല്ലെങ്കിൽ ലിംബിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലിംബിക് ലോബ് അല്ലെങ്കിൽ ലിംബിക് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് വിൽ കൺട്രോൾ ദ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് മെനി ഇമോഷൻസ് like emotional reactions like excitement, pleasure, rage and this one fear and motivation. These all are controlled by this limbic system. Okay, so this is all about the forebrain. Forebrain easy ആണ് പഠിക്കാൻ, പക്ഷെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഈ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഓർത്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. So brain, it consists of forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain consists of cerebrum, thalamus, hypothalamus. Cerebrum region, it controls sensory, motor and association area. It has sensory, motor and association area. It is divided into different lobes as frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe. Frontal lobe, the motor area or motor speech area or Broca's speech area, and for parietal lobe where we can see pain, temperature, touch and Broca's motor area. Okay, Broca's alla. Parietal lobe, it control pain, temperature, touch, taste and strain. And temporal lobe, it control the auditory and olfactory region. It has temporal lobe. Occipital lobe, visual area is present in that region. And we can see the thalamus, which will be the cerebrum, it is wrapped around a structure called as thalamus. Thalamus has sensory and association area. Hypothalamus എന്ന് പറയുന്നത് തലാമസിന്റെ താഴെ കാണുന്നതാണ്. That will control the temperature. It will control the urge for eat and drink, and it will secrete several hormones. ഇതിനകത്തുനിന്ന് സെക്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്. റിലീസിങ് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്, ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ന്യൂറൽ സെക്രീഷൻസും ഉണ്ട്. റിലീസിങ് ഹോർമോൺസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ stimulating the pituitary gland, and inhibitory hormone, it will inhibit certain hormone from the pituitary gland. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ന്യൂറൽ സെക്രീഷൻസും കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ആൻഡ് വാസോപ്രസിൻ. ഹൈപ്പോതലാമസിന്റെ സ്വന്തം സെക്രീഷനാണ് ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനും. വാസോപ്രസിൻ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ആന്റി ഡൈയൂററ്റിക് ഹോർമോൺ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സിന്റെ ഇന്നർ പോർഷനിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സി അമൈഗ്ഡാല ആൻഡ് ഹിപ്പോക്യാമ്പസ് റീജിയൻ ബോത്ത് ടുഗദർ വി വിൽ കോൾ ആസ് ലിംബിക് ലോബ് ഓർ ലിംബിക് സിസ്റ്റം. ഈ ലിംബിക് ലോബ് അല്ലെങ്കിൽ ലിംബിക് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് വിൽ കൺട്രോൾ ദ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് മെനി ഇമോഷൻസ്, ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ദ മോട്ടിവേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദിസ് വിൽ വർക്ക് ഔട്ട് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ. ദ മോട്ടിവേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് മോട്ടിവേറ്റ് കൂടുതൽ ആ മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക എനർജി ഫീലിംഗ് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടാണ്. ലിംബിക് സിസ്റ്റം ആണ് അതിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ മിഡ് ബ്രെയിനും ഹിൻ ബ്രെയിനും നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നോക്കാം.